पावन गुरबाणी के अंदर सतगुरु जी ने वचन कीते ने, धन धन भाग तिन्ना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहत्या, धन धन भाग तिन्ना संत जना, जो हर जस श्रवणी सुनत्या, धन धन भाग तिन्ना साध जना, हर कीर्तन गाए गुणी जन बनत्या, धन धन भाग तिन्ना गुरमुखा, जो गुर सिख लै मन जिलत्या, सब तू वड्डे भाग गुर सिखा के, जो गुर चरणी सिख पढ़त्या। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी रहमत करते ने, जिहड़े भगत जन अकाल पुरख वाहिगुरु जी के पावन नाम नूं अपने मुख तो उचारण करते ने, वो भगत जन धन धन ने, धनता दे जोग ने। जिहड़े संत जन उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु जी के नाम नूं कन्नां दे नाल सरवण करते ने, सुनते ने, कीर्तन सुनते ने, गुरबाणी कथा सुनते ने, वो संत जन जिहड़े ने वो धनता दे जोग ने, उन्हां दे भाग धन ने, वो वड्डे भागां वाले ने। अगले बचन विच गुरु साहिब जी बख्शिश करते, जिहड़े साध जन वाहिगुरु जी दे कीर्तन नूं गा के गुणी जन बनते ने, गुणां नूं ग्रहण करते ने, वो साध जन भी भागां वाले ने, धनता दे जोग ने। ते जिहड़े गुरु दे सन्मुख पेश हो के गुरु दे कोलों उपदेश लेंदे ने, गुरु दी सिक्ख्या लेंदे ने, वो गुरमुख भी धनता दे जोग ने। पर गुरु साहिब जी बख्शिश करते, सब तू वड्डे भाग गुर सिखां के, जिहड़े गुरु दी सिक्ख्या नूं ग्रहण करते ने, गुरु दे उपदेश नूं अपने जीवन विच कमा लैंदे ने। गुरु साहिब जी बख्शिश करते हैं, उन्हां गुर सिखां दे भाग सब तो वड्डे ने। सब तो वड्डे भाग गुर सिखां के, जो गुर चरणी सिख पढ़त्या, जिहड़े गुरु दे चरणां ते आके शीस झुकाउंदे ने, उन्हां गुर सिखां दे भाग सब तो वड्डे ने। ते भाई गुरदास जी ने बड़ा प्यारा एक वचन आख्या, कहंदे गुर चेला चेला गुरु, गुर सिख सुन गुर सिख सदावे। जिहड़ा गुर सिख है ना, वो क्यों महान है? भाई गुरदास जी कहते इस करके, क्योंकि जिहड़ा गुरु दा सिख है वो चेला बन के गुरु दे चरणां विच आउंदा है, ते गुर सिख सुन गुरु दी सिक्ख्या नूं सुणदा है, फिर गुर सिख सदावे। जिहड़ा गुरु दी सिक्ख्या नूं सुण के गुरु दी सिक्ख्या नूं अपने जीवन विच धारण कर लैंदा है, गुर सिੱਖੀ कमाउण लग जाता है। भाई गुरदास जी कहते उन्होंने गुर सिख कहा जाता है। एक मन एक आराधना बाहर जांदा वर्ज रहावे, जिहड़ा एक मन चित इकागर हो के एक अकाल पुरख की आराधना करता है। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्तियां दरगह पाइया ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनों ये वत दे, जग में उत्तम कट यह विरला के। जिहड़ा मन चित एकागर करके एक दे चरनां नाल जुड़ जाता है, एक दी आराधना करता है। भाई गुरदास जी कहते ने बाहर जांदा वर्ज रहावे, जिहड़ा बाहर जांदे दौड़दे हुए मन नूं, भटकदे हुए मन नूं वर्ज के घोड़ के एक अकाल पुरख के चरनां नाल जोड़दा है। भाई गुरदास जी कहते वो गुर सिख है। हुक्मी बंदा होए कै खसमे दा भाणा तिस भावै, मालिक दे हुक्म दा जिहड़ा गुलाम बनदा है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की रजा विच रहिंदा है, गुरु दे हुक्म विच रहिंदा है। ते भाई गुरदास जी कहते ने खसमे दा भाणा तिस भावै, जिन्हों मालिक दा, जिन्हों अपने गुरु दा भाणा चंगा लगदा है, जिहड़ा गुरु की रजा विच रहिंदे, असल विच वो गुर सिख है। गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह कहते सो सिख सखा मत पहै भाई, जे गुर कै भाणे विच आवे। जिहड़ा गुरु दे भाणे विच चलदा है, अपने गुरु दे हुक्म दी रजा नूं सत करके मनदा है, भाई गुरदास जी कहते वो गुर सिख है।
ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਸੋਏ, ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਕਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਬਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਗੋਰ ਸਮਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪਾ ਖਾਕ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਧਰਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਝੁਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਧੂੜ ਬਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧਰ ਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀਸ ਧਰ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਹੋਏ, ਭਾਵ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਣ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜੇ। ਆਪ ਹੋਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਆਪ ਗਵਾਏ ਆਪ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨਾ ਨਦਰੀ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਹਉਮੈ, ਇਹ ਦਵੈਤ ਭਾਵ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਉ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਮਾਵੇ। ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਆਖੋ, ਸੰਤ ਆਖੋ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਖੋ, ਸੂਰਮਾ ਆਖੋ, ਜਰਨੈਲ ਆਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸਾਧ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਨ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆਖੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ।
1682 ਈਸਵੀ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖੋ ਜਿਨੇ ਐਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਿਰ ਧੜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਜੋਧਿਆਂ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਬੀਰ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨ ਆਖੋ ਜਿਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ 1682 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੂਵਿੰਡ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਦੀਪਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੀਪਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ। ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਲੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਭੈੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਤੇ ਕੁਕਰਮੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਸਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਸਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਣਨਗੇ ਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਣ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇਣ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਉਣੀ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਟੋਕਰੀ ਢਾਈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤਨ ਤੇ ਰੇਤ ਪਰਵਾਈ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਦੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਾਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਲਹਿਰ ਛਿੜ ਜਾਣੀ। 1700 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1682 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ।
1700 ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਕੌਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਵਾਂ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜੋਰ ਸਿੱਖੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪੱਖਾ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਢੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਮਾਂਜਦੇ ਪਏ, ਬਾਟਾ ਮਾਂਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜੀਏ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਨ ਬਾਟੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੇ ਪਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਤ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਦੀਪ ਜਗੇਗਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਦੀਪ ਜਗਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਦੇ ਬੁਝੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੀਪ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਝੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਿਖਾਈ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਈ ਸਾਲ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਸਮੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਸ ਭਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ,
ਖਸਮ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਣੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੇ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾ ਲਏ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, 7.5-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਖਸਮੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕਿਸ ਭਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰੇ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰ ਕਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਕਿ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9ਵੇਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਲਏ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਈ, ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁਵਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਧਰਿਆ, ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ।
कि तुसी कलमां घड़नियां, स्याही बना के देनी है और कागज आदि सारा ये प्रबंध तुसी करना है। भाई दीप सिंह, बाबा दीप सिंह जी ते भाई मणि सिंह जिहड़े उस वेले काफ़ी उम्र दे ने, बजुर्ग गुरसिख ने, उन्हां नूं लिखारी लाया। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह गुरबाणी उचारण करते ने, भाई मणि सिंह लिखते ने ते बाबा दीप सिंह कलमां ते शाही आदि तैयार करके दिंदे ने। और जिस गुरबाणी नूं गुरु साहब जी उचारण करके लिखाउंदे ने, कहते ने उसे ही गुरबाणी की शाम वेले गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कथा भी करते ने। और इस सारी गुरबाणी, सारे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की कथा कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने आप की। इतिहासकार लिखते हैं 48 गुरसिखां ने उस वेले इस कथा को सरवण किया। और संप्रदाय महापुरुष कहते हैं जिहड़े सन दे ही सचखंड जाते हैं, भाई मणि सिंह ते बाबा दीप सिंह जी को सतगुरु जी ने रोक लिया कि तुहाडे लेखे अजे पंथ दीयां बहुत सेवावां ने, तुसी अजे सचखंड नहीं जा सकते। रोह विचार भाई मणि सिंह को लिखारी ला के गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्ण भीड़, जिस गुरु ग्रंथ साहब जी का अज असीं दर्शन करते हाँ, इस गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना, इसकी जिहड़ी संपूर्णता है वो गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने करवाई है। उस तो अगे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दमदमा साहब तो नदेड़ की धरती को रवाना होंदे ने। जाण तो पहला बाबा दीप सिंह जी को ये जिहड़ी सेवा सौंप के जाते कि तुसी दमदमा साहब की धरती ते रहना, इत्थे ही गुरमत का, गुरसिੱਖੀ का प्रचार प्रसार करना, गुरबाणी की संथਿਆ कराउणी है। जदों पंथ नूं लोड़ पवे मोढे नाल मोढा जोड़ के पंथ दे नाल रल के जिहड़ा वो सेवा निभाउणी है। और अनेक सेवावां गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बाबा दीप सिंह नूं सौंप दे। सतगुरु जी नदेड़ नूं तुर गए, भाई मणि सिंह मातावां दे नाल दिल्ली नूं तुर गए, बाबा दीप सिंह जी दमदमा साहब की धरती ते नाले सिख संगतां दे विच गुरमत का प्रचार करते हैं। आपू बाबा दीप सिंह जी कथा करते हैं और नौजवानों नूं जंगी जौं सिखाते हैं, गतका आदि सिखाते हैं, जंगी सिखलाई देंदे ने। इस ढंग दे नाल दमदमा साहब की धरती ते बाबा दीप सिंह सेवा निभा रहे हैं। और इस महापुरख के जीवन नूं लिखदियां विद्वान कहते हैं कि बाबा दीप सिंह जी बहुत ज़्यादा नितनेम करते सी। 100 के करीब जपजी साहब का रोजाना पाठ करते हैं। 4 गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप बाबा दीप सिंह जी ने अपने हथीं लिखे ते ये जिहड़े स्वरूप लिखने ने, किड्डा वड्डा ये जिहड़ा मेहनत का काम सी, लगन का काम सी, उत्थे इन्हां स्वरूपां नूं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नूं लिखदिआं रोम रोम विच बाबा दीप सिंह जी के गुरबाणी का वासा हो गया। क्यों? पहला उस शब्द नूं वेखना है, फिर दूसरे स्वरूप ते लिखना है, फिर उस लिखे हुए नूं सोधना है कि सही लिखिया कि गलत लिखिया है। ते 4 स्वरूप गुरमुखी भाषा विच लिखे, एक स्वरूप बाबा दीप सिंह जी ने अरबी भाषा दे विच लिखिया। किड्डे कुछ विद्वान होणगे बाबा दीप सिंह जी कि जिहड़े अपनी गुरमुखी भाषा दे विच स्वरूप लिखने, एक वक्री गल है। अरबी भाषा दे विच स्वरूप लिखिया, हालांकि पंजाब दे विच अरबी पढ़न वाले गुरसिखां की गिणती नहीं सी। वो स्वरूप अरब देश विच गया। तो ये तो यह भी गल स्पष्ट है कि जे बाबा दीप सिंह अरब देश विच गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिख के भेज रहे हैं, तो भाव अरब देशों में गुरसिੱਖੀ नूं कमाउण वालियां दी कितनी कुछ गिणती होएगी। अज भी उस इलाके उन्होंने देशों में बहुत गुरसिੱਖ ने जिहड़े सचमुच अंदरों गुरसिੱਖੀ नाल जुड़े हुए ने। रोह विचार ये सेवावां बाबा दीप सिंह जी निभा रहे। बाबा बंदा सिंह बहादुर कलगीधर सच्चे पातशाह जी की असीस लैके पंजाब की धरती ते आए। सारे गुरसिੱਖ जरनैलों नूं चिट्ठियां पहुंचियां कि गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म है कि सारे गुरसिੱਖ बंदा सिंह बहादुर का साथ देण, जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह नाल वधीकियां कीतियां, साहिबजादियां नूं शहीद किया, उन्हां नूं सोधा लाउणा है। बाबा दीप सिंह बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दे नाल हो के लड़दे ने। कई जंगां विच बंदा सिंह बहादुर नाल लड़े। जिस दिन सरहंद फतेह कीती चप्पड़चिड़ी के मैदान विच बाबा दीप सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल सी। कई सिख योधे जिहड़े उस जंग विच लड़े। इस जंग दे विच बाबा दीप सिंह जी का लड़दे एक दंद भी टुट गया। इस जंग नूं जितण तो बाद वजीर खान नूं सोधा लाउण तो बाद ये सारे जथे आनंदपुर साहब जाते हैं। आनंदपुर साहब फिर बाबा दीप सिंह जी ने जदों इस तरह संगत सजनी दीवान लगना,
ਤੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1755 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਏ। ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੱਡੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਣ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਡਾਂਗ ਵਾਲਿਆ ਰੰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਨਿਸੰਗ ਆਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਇਨਕਾ ਅਜਬ ਭਇਓ ਹੈ, ਇनको आपे हयात दयो है, गजब असर तिसका हम देखा, बुझ दिल होवत सिंह बसेखा। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਜਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਝਦਿਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਰਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਨਕਾ ਅਜਬ ਭਇਓ ਹੈ, ਇनको ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦਇਓ ਹੈ, ਗਜਬ ਅਸਰ ਤਿਸਕਾ ਹਮ ਦੇਖਾ, ਬੁਝ ਦਿਲ ਹੋਵਤ ਸਿੰਘ ਬਸੇਖਾ, ਰਾਤ ਨਾ ਦਿਨ ਪਰ ਪੀਵੇ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਸੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਲ ਨਾ ਰਾਖੇ ਅਗਨ ਨਿਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੀੜ ਨਹੀਂ,
ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬੁੱਝਦਿਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ, ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਚੂਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ 30 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ। ਇੱਧਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਵਲ 30 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਰਹੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇਰੀਆਂ ਬੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ, 30 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਐਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਕਸਰ 30 ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ 30 ਦੇ 30 ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਹ 4 ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ, ਜਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਲਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉੱਠੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਈਏ। 5-7 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 10000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਧੋਣ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਡੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੜ ਪਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਲੋਕ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਰਨ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਪਰਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ,
ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਉਹ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਪਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 17 18 16 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਗੋਲਵੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਜਹਾਨ ਖਾਨ, ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਧਰੋਂ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਤਾ ਖਾਨ ਜਾਂ ਅਤਾਈ ਖਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਹਾਦ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਹਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆਖੋ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਆਖੋ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਤਾਈ ਖਾਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਹਾਦ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੋਲਵੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਭਾਜੜ ਪਾਈ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਸਤ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਸ ਕੜੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਈ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪੋਰ ਵਿੱਚ ਢਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾ ਖਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪਠਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ 40-45 ਸਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਧੜ ਸਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਠਾਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨਨੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜਮਾਲ ਖਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕਦਮ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਗੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਕਰੇ ਧੌਣ ਵੱਖ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥੇਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਪਠਾਨ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਜੋਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਮਦ ਨਾਮ ਦੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਮਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਕਈ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ ਧੜ ਤੇ, ਜਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਆਮ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ, 2-4 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ 4 ਸਰੂਪ ਤੇ 5ਵਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਓ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਵਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਜਰਨੈਲ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੱਬੀ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਆਖੀਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੜੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਐ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾਵੇ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।